سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ، صلوا علی الحبیب۔ آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ جو اسلامی بھائی جامعۃ المدینہ دورہ حدیث شریف سے فارغ ہوتے ہیں، فراغت حاصل کرتے ہیں، ان کی دستار بندی کی جاتی ہے، تو یہ جو دستار کی جاتی ہے یہ صرف ایک رسم لی جائے، اعزاز تو ہے الحمدللہ، تو کیا اس کو صرف اعزاز سمجھا جائے یا اس میں ذمہ داری کا بھی کوئی تاثر موجود ہے؟ اور اس کے علاوہ دوسرے جو کورسز ہیں، مدنی قافلہ کورس ہے یا دیگر، تو ان میں دستار بندی کیوں نہیں ہوتی؟ یہ دستار بندی چونکہ بزرگوں کا طریقہ ہے، اور یہ اعلی حضرت کے دور میں بھی دستار بندی تو ہوتی تھی، تو یہ مطلب ایک طریقہ ہے، تو اس کو یہ مختلف مدارس میں بلا اختلاف یہ جاری ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی بعض صحابہ کو امامہ شریف باندھنا ثابت ہے، تو اس لیے مطلب اگر نیت کرے کہ میں بزرگوں کے طریقے کے ذریعے یہ برکت حاصل کر رہا ہوں، تو یہ نیت ایک بنتی نظر آتی ہے۔ باقی اب ذمہ داری ایک مسلمان کی حیثیت سے جو دوسرے مسلمان پر ہوتی ہیں، وہ ذمہ داریاں تو پہلے ہی موجود ہیں، دستار بندی نہیں ہوئی تھی تب بھی، ہو گئی تب بھی، اس کا تعلق کوئی، اب کیا دستار بندی کرواتے ہیں پھر وہ لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں، جن کو امامہ نہیں باندھنا ہوتا وہ تھوڑی باندھتے ہیں۔ یہ تو سارے مدارس میں دستار بندیاں تو ہوتی ہیں، امامہ باندھنے کا دعوت اسلامی میں ہے۔ ایک تعداد ایسی بھی ہے کہ جو سارا دن امامہ نہیں باندھتی، ٹوپی پہنتی ہے، اس کا سمجھاتے رہتے ہیں کہ ہر وقت مدنی حلیہ اپنا کر، اب یہ جیسے بیٹھے میں چادریں اوڑھ کر، سب مدنی حلیہ والے تھوڑی ہوں گے، جب یہ جائیں گے یہاں سے تو اللہ بہتر جانے کون مدنی حلیہ رکھے گا اور کون مطلب کیا کرے گا، سجائیں گے بھی اور سجوائیں گے بھی۔ بہرحال یہ کہ مدنی کورس کیا ہوا یا ہمارے تربیتی کورس کیا ہوا ہو یا مدنی انعامات مدنی قافلہ کورس کیا ہوا ہو، غیر عالم اس سے ٹوپی والا عالم افضل ہے۔ یہ مدنی حلیے والے غیر عالم سے ٹوپی والا اور رنگین کپڑے والا عالم افضل ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ علم دین کے ایک اپنے فضائل ہیں، جو بھی عالم ہو اس کے تو فضائل مسلم ہیں، کہیں یہ معاذ اللہ یہ نہ سمجھے کہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ رنگین کپڑے پہننا کوئی گناہ تھوڑی ہے، امامہ نہ باندھنا کوئی گناہ تھوڑی ہے، لیکن ہمارا ایک اپنا تشخص ہے مدنی ماحول میں، یہ ہونا چاہیے کہ امامہ ہوگا ثواب تو ملے گا نا، جو نہیں باندھے گا وہ اس ثواب سے بیچارہ ظاہر محروم رہا۔ تو کہیں علماء کو معاذ اللہ حقیر نہ سمجھنا شروع کر دیں، حقیر تو کسی مسلمان کو ہی نہیں سمجھنا، چہ جائے کہ عالم کو سمجھے، نہ برائی کریں، برائی بھی نہیں کرنی۔ جیسے شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان فرماتے ہیں، کہیں دوسرے لوگ بھی تھے تو رات کو یہ شیخ سعدی بولتے میں تہجد کے لیے اٹھا، میرے والد صاحب بھی اٹھے تھے، کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے، تو میں نے کہا یہ تو سوئے پڑے تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھے،
تو والد صاحب نے فرمایا تو بھی سویا پڑا رہتا تو اچھا تھا, ان کی غیبت تو نہ کرتا. تو تہجد نہیں پڑھا تو گناہ گار تو نہیں ہے نا, بلکہ اگر کوئی فرض نماز نہیں پڑھا تو بھی صرف آپ کو پتا جیسے اس کو نہیں پتا, اور آپ نے اس کا پول کھولا جبکہ شرعی طور پر کوئی ضرورت نہیں تھی, تو یہ بھی غیبت ہے. اس لیے بہت احتیاط کرنی ہے. جیسے بعض قوموں میں گاؤں دیہاتوں میں دیکھا ہے, میں نے بھی دیکھا ہے پاپا, کہ وہ ان کے اگر کسی بڑے کا انتقال ہو جائے تو وہ گھر میں جو بڑا بیٹا ہوتا ہے تو اس کی سر پہ باندھتے ہیں کپڑا. یہ دیہاتوں وغیرہ جی میں, پاپا, قوموں بعض برادریوں میں, جی ہاں پاپا, بعض جو خاندان کے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں وہ اس کے سر پہ باندھ کے, یعنی بھائی اب یہ ذمہ دار ہو گیا گھر کا, یہ سرپرست. جی پاپا. کہیں کی مراد یہ تو نہیں کہ 8 سال ہمارے دعوت اسلامی کے جامعہ میں پڑھے پھر ظاہر قسمت کہ آپ نے سر پر دستار باندھی, کہیں ان کا گمان یہ ہو کہ ہم پر ذمہ داری ہے دعوت اسلامی سے وفاداری کی, اس تعلق سے شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہوں. ہاں, تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جب کسی کی غیر اخلاقی حرکتیں لوگ دیکھیں گے اور پتہ ہوگا کہ اس نے یہ جامعۃ المدینہ میں دعوت اسلامی میں درس نظامی کیا ہے اور الیاس کے ہاتھوں امامہ بنوایا, یہ ایسا ہے, تو لوگ مثالیں دیں گے اور واقعی نقصان ہوگا دعوت اسلامی کو. بالکل, یہ تو اپنی تحریک کو بھی داغ لگے گا اور آپ کو بھی تو داغ لگیں گے, برا بھلا آپ کو بھی لوگ بولیں گے. یہ تو ہے کہ اس کی قدر کی جائے اور اس کو نبھایا جائے پھر, اور دعوت اسلامی سے ایسے چمٹ جائیں آپ کہ کوئی اگر کھینچے نا تو ٹکڑا ٹکڑا اترے آپ کا, پورے نہ اترے. میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا. آپ ایسا نہیں کرنا کہ آپ بھی ہم تربیت لے رہے ہیں تو ماحول بنا ہوا ہے تو بہت کچھ ہو رہا ہے, اپنے اپنے گاؤں جائیں تو پھر لوگ تانے دیں کہ یہ 41 دن کر کے آیا, یہی سیکھ کر آیا ہے کہ بدتمیزی ابھی تک نہیں گئی عادت تمہاری, یا تم کو یہ بدتمیزی کرنا سکھایا, بڑوں سے یوں کرتے ہو, چھوٹوں سے یوں کرتے ہو. لوگ تانے دیتے بھی ہوں گے, لوگ تو بولتے ہیں داڑھی رکھ کر یوں کرتا ہے, تجھے دعوت اسلامی والوں نے یہ سکھایا ہے, تو اب تو ہماری لاج بھی آپ لوگوں کے ہاتھ میں, ان مانو کر کہ ہمیں گالیاں نہ کھلوانا, اور ایسا بن کے رہنا کہ لوگ بولیں کہ یہ تو ایسا تھا سدھر گیا فیضان مدینہ میں بھی اپنے بیٹے کو بھیجوں گا, میں بھی جاؤں گا, یوں بنے. مطلب ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے. دیکھو میٹھے میٹھے بن کے رہنا ہے, منافقت نہیں, ہاں حسن اخلاق کے تعلق سے. اور اعتراض کو اگر اپنی ڈکشنری سے نکال دیں گے تو بہت فائدہ ہوگا. بیجا اعتراض جہاں شریعت حکم کرے وہ ایک الگ ہے, لیکن ہماری عادت ہوتی ہے بعض اوقات بیجا اعتراض, چاہے ہماری اگلا مانے یا ہم سے جھگڑا کرے, ہم کو پتہ نہیں ہوتا, اتنا احساس نہیں ہوتا, ہم مطلب اسے بھیڑ جاتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں, پھر وہ اعتراض کرتا ہے, جھگڑا ہوتا ہے, پھر فاصلے بڑھتے ہیں, دل آزاریاں ہوتی ہیں, گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں. تو آدمی غور کر لے کہ یار میں اعتراض کروں تو اس کا کوئی نفع ہوگا یا نہیں. عموماً اعتراض میں نفع نہیں ہوتا, دوریاں اور فاصلے ہوتے ہیں. اس طرح جو بات کرنے لگوں گا تو کیا اس سے سدھار آئے گی معاشرے میں؟ کیا اس سے لوگ نمازی بن جائیں گے؟ کیا اس سے لوگوں کے ایمان مضبوط ہو جائیں گے؟ اسلام سے محبت ہو جائے گی؟ یا لوگ بولیں گے یار یہ مولانا ہے, کیا کیسی باتیں کرتا ہے مولانا ہو کر, اس سے تو ہم ہی اچھے. بعض واقعی داڑھی والے اور امامے والے بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ لوگ مطلب سمجھتے ہیں کہ سارے ایسے ہی ہیں دعوت اسلامی والے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ ایک کی وجہ سے بدنامی ہو رہی ہے. یہ ہوتا ہے علاقے میں ذرا باتونی اور اس طرح کا ذرا ہوتا ہے, تربیت سے بالکل وہ بیچارہ کورا ہوتا ہے تو وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے. امام سے الگ اس کا چل رہا ہوتا ہے جھگڑا, کمیٹی سے الگ فساد ہوتا ہے, پھر اور بعض لوگوں سے اس نے بگاڑ رکھی ہوتی ہے, کبھی ذمہ داروں سے بھی لڑ گیا ہوتا ہے, اور وہ ایسا پاورفل ہوتا ہے کہ اس سے کوئی پہنچتا بھی نہیں ہے, لیکن کیا اس کی اپنی عزت خراب ہوتی ہے اور لوگ متنفر ہو رہے ہوتے ہیں. اس لیے نا پہلے تولو بعد میں بولو. اگر ہم تول کر بولنے کی عادت ڈالیں گے تو پچھتانے کی نوبت کم ہی آئے گی. بعض اوقات تولنے میں بھی ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے, لیکن کم ہوگی. بغیر یعنی جو منہ میں آیا پھٹ کر یعنی بول دیا, جیسے کہ وہ ایک مثال دی جاتی ہے بزرگوں کی طرف سے کہ مومن کا دل جو ہے نا یہ زبان کے آگے ہوتا ہے. یہ جب بولنے جاتا ہے نا تو وہ دل اس کو روکتا ہے, ٹھہر جا,
وہ دل اگر اس بات کی اجازت دیتا ہے تو مومن بولتا ہے آگے، اور منافق کی زبان دل سے آگے ہوتی ہے کہ دل سے رجوع کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی، جو زبان پہ آیا وہ پھٹ پڑا، اور پھر بعض اوقات پھر پٹتا ہے، مار بھی کھاتا ہے، گالیاں بھی سنتا ہے، تذلیل بھی اس کی جاتی ہے۔ تو یہ اگر ذہن میں ہے کہ پہلے تولو بعد میں بولو، تو سبھی کو ضرورت ہے، مجھ سمیت ہم سبھی تول کے اگر بولیں گے تو اللہ کرے گا تو بہت سارے نقصانات سے ہم بچے رہیں گے، عافیت میں رہیں گے۔ یہ سائل جو سوال کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ بھی سوچ لیں گے یار میں سوال کروں کہ نہیں کروں، یہ کرنے سے کوئی خرابی تو نہیں ہوگی، بعض وقت خرابی ہوتی ہے۔ تو میں نے پہلے سے عرض کر دیا آپ کو، جیسے فرد کا نام لیں گے، ادارے کا نام لیں گے، اب میں جواب نہیں بھی دوں گا تو لوگوں کو تو وسوسے آئیں گے نا کہ جواب کیوں نہیں دیا، کوئی ہے اب چکر، تائید بھی تو نہیں کی، کوئی مسئلہ ہے۔ یہ وساوس کا جال کس نے بچھایا؟ آپ نے سوال کر کے بچھایا، پریشان کیا قوم کو۔ تو اس لیے وہ اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے کہ پہلے تولو بعد میں بولو، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو۔ یہ حدیث پاک اگر ہمارے ذہن و دماغ میں راسخ ہو جائے، انشاءاللہ الرحمن ہم بہت سارے فتن سے، فسادات سے محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا بھائی، وہ آپ یار معاف کر دینا، آپ نے سوال کیا، اس پر میں نے بہت لمبا چوڑا جواب دے دیا، اور آپ کو شاید یوں لگا ہوگا کہ یار میں بول کے پھنس گیا، تو معاف کر دینا، کیونکہ ان کی بیچاروں کی نیت صحیح ہوگی کہ دوسروں کو پتہ چلے تو دل برداشتہ نہیں ہونا، اور سبھی کو اس بہانے چلو احتیاط کا ذہن بھی ملا نا۔ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ پھر تو نے ایسا سوال کیا، ایسا سوال کیا، یہ بھی تنگ کرنے والی بھی کوالٹی ہوگی، تب کسی نے تنگ بھی نہیں کرنا، دوستی پکی ہے، دوستی ٹوٹی بھی نہیں تھی، یہ تو میرا مدنی بیٹا ہے یار، کیا چلو یار پین بھی لے لو یار، چلو یہ بنگلہ دیش کا پین، بہت بہت اچھا پین استعمال کیا، مجھے تحفے میں آیا تھا، وہاں کا مشہور پین ہے یہ، وقف مدینہ تو ہو جاؤ یار، بول دو بس ہمت، پین بھی گرا دیا یار، اب تو اس کا بھی کفارہ دے دو یار، وقف مدینہ۔ میرے باپا جان 12 ماہ میں سفر کرنا ہے، بس استقامت کی دعا فرما دیں۔ 12 ماہ لکھوا دیا نا جی اب، یہ تو 25 ماہ تو ہو جائے نا یار، اتنا مان ملا آپ کو یار۔ انشاءاللہ آئندہ نیت کرتا ہوں۔ باپا پہلے تھکاوٹ محسوس ہوتی تھی، جب سے ادھر حاضر ہوئے ہیں رمضان حال میں تو آپ کی زیارت ہوئی تو تھکاوٹ اتر گئی، نیند کی سستی وغیرہ بھی اتر گئی الحمدللہ۔ آپریشن نہ ہو جائے کہیں آپ کے ان باتوں کا، جھوٹ نہیں ہے، سچ بولتا ہوں۔ سچ کی گنجائش تو اس میں، وہ ایسی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، غریبوں کے ایسی کا، مالداروں کا یہاں کام کیا، مالدار تو شاید کوئی بھی نہیں ہوگا، 41 دن اور 63 دن مالدار کہاں دیتے ہیں، غریب ہی دیتے ہیں بیچارے۔ الحمدللہ یہ بھی سعادت ہے، مالدار ہوتے تو یہاں کہاں ہوتے آپ، اکا دکا مالداروں کے بھی ہوتے ہیں لیکن عام طور پہ نہیں ہوتے۔ تو ماشاء اللہ عز و جل آپ کی تھکن اتر گئی، لیکن یہ کہ بعض اوقات اس میں جھوٹ ہوتا ہے، ارے بھائی کھاؤ، آپ کو دیکھا پیٹ بھر گیا، حالانکہ 1 گھنٹے پہلے کھا کے آیا تھا، تو کھائے گا کیا، جگہ ہی نہیں ہے، پھر پریشان کرے گا۔ پہلے کیا مطلب جو کھانے کے لیے مغرب کے بعد اس کو لے آتے، اس کو لے آتے، میری جان پہ بٹھاتے، ارے کھاؤ، آپ کو دیکھا پیٹ بھر گیا۔ اب یار وہ تو بہت بعد میں مجھے سمجھ پڑی کہ یہ لوگ کھا کے آتے ہیں اور یہ میرے کو کھانے نہیں دیتے، ذرا کہ جب بھی تو بھوک لگتی ہے نا یار، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بعد میں موقع نہیں ملے گا، تو وہ مطلب بعض اوقات بولتا رہتا ہے جو اسے سمجھ میں آتا ہے، بعض اوقات بولنے کی خاطر بولتا ہے آدمی کہ موقع ملا ہے۔ تو یہ اس میں دیکھ لے کہ آدمی غور کر لے۔ میں نے 2 حکایتیں لکھی تھی، یوں تو بہت ساری حکایتیں اس طرح کی میری بنتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک اسلامی بھائی مجھے چہرہ دیکھ کر بات کر رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ یار نگاہ نیچی رکھ کر بات کریں نا، بولتا تو یہ تو آپ ہے نا، آپ کی زیارت کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کیا اس کے علاوہ نگاہ نیچی رکھتے ہیں؟ اب اس نے کیا جواب دینا تھا، ظاہر ہے کہ یہ جھوٹ ہوا نا، کہ جبکہ سبھی کے ساتھ اس طرح آنکھیں اوپر کر کے بات کرتا ہے، چہرے کو دیکھ کر بات کرتا ہے، تو اب یہ کہ کہہ دیا تو آپ ہیں اس لیے آپ کی زیارت کر رہا ہوں، تو اس کا مفہوم مخالف تو یہ نکل رہا ہے نا کہ ورنہ تو میں نیچے نظر رکھ کر بات کرتا ہوں۔ یہ اس طرح، یا یہ کہ آپ کو دیکھا بس تھکن اتر گئی، اور حقیقت یہ کہ تھکن نہیں اتری،
या थकन थी ही नहीं, तब भी यहाँ खतरा है कि ये जुमला झूठ हो जाए। इसमें अगर नीयत ये बना ली जाए कि बापा का दिल खुश होगा, बापा को अच्छा लगेगा, तो क्या आपका दिल खुश करने का सवाब भी नहीं मिलेगा? बापा तो फूल पड़ेगा ना कि मेरी भी क्या शान है यार, मुझे देखकर लोगों की थकन उतर जाया करती है। मेरी तो फजीलत का एक बाप खुलेगा ना। और मैं भी कैसा यार अजीब आदमी हूं कि जो मेरी फजीलत बयान करे मैं उसका ऑपरेशन कर डालता हूं। तो मुझे खुश करने के लिए झूठ बोलना ये भी गुनाह है, जायज नहीं। हमारे यहाँ ये होता है कि किसी को एक कह रहा था, मुझे भी पता था, उसको भी पता था कि वो आदमी जो है जिसको काम दिया था वो उसने किया नहीं होगा, तजर्बा था। उम्मीद है आपने फुला काम कर लिया होगा, उम्मीद है आपने फुला काम कर लिया होगा। तो मैंने उससे कहा तुमको उम्मीद है? अब उम्मीद थी तो जायज था ये कहना, अब उम्मीद नहीं थी, मायूसी थी, पता था कि ये सुस्त आदमी से किया नहीं होगा, फिर उम्मीद है क्यों कहा? यहाँ गिरफ्त हो गई। ये हमारी बातों का हिस्सा है। उम्मीद है आप काफिले में सफर पर चलेंगे, जबकि पता हो कि इसको 99 बार कहा था, अब 100वीं बार कह रहा हूँ, इसने आना तो वो तो मुश्किल है। तो अब ये उम्मीद बन गई है कि आपको, अगर उम्मीद है तो सही है, नहीं है तो फिर उम्मीद है बआसानी। ये हर बात पे कहते हैं बआसानी। पिछले दिनों किसी ने कहा कि वो फुला शहर से कुछ इस तरह भाई वो रवाना हो गए और मगरिब की नमाज में बआसानी पहुंच जाएंगे। समझदार आदमी थे। मैंने कहा ये तो खबरिया जुमला है, खबर आप दे रहे हैं कि बआसानी पहुंच जाएंगे, ये खबर कैसे पड़ी? फिर मैंने वो बुखारी शरीफ की हदीस का एक हिस्सा उनको बताया, सफर अजाब का टुकड़ा है। तो वो सफर भी शरई था, दूर एक शहर से आ रहे थे। तो यूं मतलब वही पहले तोलो बाद में बोलो, आसानी हर बात में बोलते हैं, निहायत आसानी से हो जाएगा, जबकि वो आसान नहीं होता, बहुत दुश्वार होता है। दुकानों पे लिखा होता है कि यहाँ दस्तयाब है, हालांकि वो दस्तयाब बाहर नहीं होती, तो दस्तयाब है ये खबर है। नऊजुबिल्लाह, मैं इसको इस जुमले को झूठ नहीं बोलता, ये बिल्कुल आम है इस तरह के जुमले, हर जुमले को झूठ नहीं बोलता मैं, तो तवज्जो नहीं होती, आदमी बोलता है। फिर अब ये कि मैंने ये जुमला दिया इनको कि अब यार ये बोला करें तलब कीजिए, मकतबतुल मदीना से तलब कीजिए। तो अब तलब कीजिए, नहीं मिला तो आपके नसीब, मिला तो आपके नसीब। तो इसमें ये दावा तो नहीं हुआ ना कि दस्तयाब है। अब दस्तयाब है आपने लिखा है और नहीं है तो अगला बहस कर सकता है। आपने तो लिखा है कि दस्तयाब है, यानी हमारे पास मौजूद है, और आप कहते हैं मौजूद नहीं, तो बोर्ड हटाओ, क्यों लिखा दस्तयाब है? तो क्या जवाब दोगे? तो अपने बोर्ड पे लिखे ऐसा कि कोई मतलब हमसे उलझेगी। हमने कहा था तलब कीजिए, हमने ये कहा था कि हमारे पास मौजूद है, तलब किया आपने, ठीक है। नहीं तो इस तरह के कई मोहतात जुमले हो सकते हैं जो अगर बोले जाएं तो बारहा झूठ से बचत भी हो जाती है। ये मैंने बहुत सारे निकात लिखे हैं, ये गैर मोहतात जुमलों के भरे पड़े, और बाज तो झूठ होते हैं, बाज मुबालगा होता है, बाज गैर मोहतात होते हैं। बीमार आबिद रिसाला अगर पढ़ा हो तो इसमें भी कई मिसालें हैं झूठ की। किसी ने पढ़ा है रिसाला? बीमार आबिद, ये बड़ी मायूसी है, नहीं पढ़ते रिसाले। मुलाकात के वक्त ऐलानात करते हैं कि भाई एक रिसाला जिसको लेना ले लो, एक VCD मुफ्त नहीं लेते, 10 का नोट रखो तो ले आते हैं। बीमार आबिद रिसाला, तो इसमें बीमारियों के 78 रूहानी इलाज, झूठ की मिसालें। मरीज झूठ बोलता है, इयादत करने वाला झूठ बोलता है, क्या क्या झूठ बोलता है, चंद मिसालें इसमें, इससे हो और बहुत सारी मिसालें भी निकालना हो, इल्म रखता हो तो निकाल सकता है। बाज़ औक़ात बोलते हैं कि हमारे शहर के सब ईसाई भाइयों ने सलाम बोला है, हमारे गांव के सब ईसाई भाइयों ने सलाम बोला है। सब की ये कैद लगा देते हैं। कभी पूछा सब, तो फिर सब नहीं होते। तो फिर मैंने ये जवाब सिखाया था कि जिन जिन ईसाई भाइयों ने सलाम कहा उनका सलाम, जिन जिन में आ गया ना सब, जितने हों वो सब,
जिन्होंने सलाम कहा है, या कुछ ईसाई भाइयों ने सलाम कहा है। अब चंद हो तो बहुत सारे ईसाई भाइयों ने सलाम कहा है, ये भी जुमला ठीक नहीं। चंद कहा जाए, चंद ईसाई भाई ने सलाम कहा। ये जलसों में कहा जाता बिला ताखीर फुला की तकरीर शुरू होगी, और फिर वो कहने वाला कुछ ना कुछ बिला ताखीर फुला नात खान को ला रहे हैं, फिर वो खुद अपने अशार सुनाया जाता है, बिला ताखीर आ रहे हैं। यार ये क्या है? मतलब बिला ताखीर का मतलब तो ये कि वो बिला ताखीर बोल के फिर हट जाए, जिनको आना है वो तशरीफ ले आए। देखिए, आप झूठ के माना है सच का उलट, तो इसमें मतलब बाज जगह तावीलें होती है, गुंजाइशें होती हैं। लेकिन मैं गैर मोहतात जुमलों की बात कर रहा हूँ। ये गैर मोहतात होते हैं, बाज वक़्त झूठ होते हैं। जैसे कि वो कहीं मैयत हो जाता है तो बोलेंगे हमको बड़ा अफसोस हुआ। तो अगर वाकई बड़ा अफसोस हुआ है, एक तो अफसोस, एक बड़ा अफसोस, दोनों में फर्क है। अगर वाकई बड़ा अफसोस हुआ है तो कहने में हर्ज नहीं है। अगर अफसोस हुआ है, बड़ा नहीं है, तो फिर लफ्ज़ बड़ा ना बोला जाए साथ में। आपसे बड़ी मोहब्बत है, हालांकि बड़ी नहीं होती, मोहब्बत होती है। बड़ी और कम में तो कोई अंदाजा हो जाता है। जैसे बेस्ट फ्रेंड होता है किसी का, उससे बड़ी मोहब्बत होती है। अपना बच्चा है, बेटा अपना, उससे बड़ी मोहब्बत होती है। दूसरों के बच्चों से अगर मोहब्बत है भी तो बड़ी होना मुश्किल है जनरली, बल्कि बाज़ वक़्त होती ही नहीं। फिर भी कहना कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ या फुला आपसे बहुत मोहब्बत करता है और पता होता कि नहीं करता हूँ, अब ये तो झूठ हुआ। तो यूं बोलने में भी बहुत एहतियात की हाजत। बाज़ वक़्त तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, ये जुमला भी थोड़ा बाज़ वक़्त गैर मोहतात हो जाता है कि ये रस्मी होता है, तहे दिल से शुक्रिया होता नहीं। तो अगर कहता है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, तो अगर वाकई तहे दिल से हो, गहराई कल्ब से हो, तब भी हर्ज नहीं है कि शुक्रिया है तो हो गया। अब तहे दिल से बोलने में हो, फिर तहे दिल से, इसका है मुश्किल मामला। वो तो कोई 2-5 लाख रुपए अपने को दे देना तोहफे में, तो खुद ब खुद दिल क्या, वो कलेजी की भी तह से निकलेगा हर जगह से, फिर तहे दिल से शुक्रिया हो जाएगा। किसी को जैसे अपनों ने इस्लाह के लिए टोका, तो जिसको भी टोकेंगे उसको वो झूमेगा नहीं, उसको थोड़ा झटका ही आएगा, समझे। तो अब वो बोले कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गहराई कल्ब से शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरी इस्लाह फरमा दी। बस यार तबीयत बाग बाग हो गई आपने मुझे। हालांकि आवाज उसकी भारी हो रही है, तो अब इतने लफड़े करने की जरूरत क्या है यार। हाँ, शुक्रिया अदा करना चाहिए, अच्छी बात है। वो तहे दिल और गहराई कल्ब आपका शुक्रिया कि आपने मेरी इस्लाह की, जज़ाकल्लाह, अच्छी बात है, कहना चाहिए। लेकिन वो जो चिकनी करते ना आसपास के जुमले, ये खतरनाक होते हैं। जैसे आपको देखकर थकन उतर गई, तो उन्होंने मुझे देखकर नहीं कहा था, रमजान हाल में गालिबन कहा था, रमजान हाल में आने से थकन उतर गई, तो मैंने फिर वो एसी की फजीलत साबित हुई इससे, ये साथ साथ एसी लगे हुए हैं, एक माहौल बना हुआ है, तो थकन का बाज़ वक़्त एहसास नहीं होता। तो जब एहसास नहीं है तो ये कह सकते हैं कि थकन नहीं है मुझे। हाँ, अगर हो थकन पहले से और अगर वाकई उतर गई तब भी झूठ नहीं है। आदमी जब थका हारा आएगा और एसी रूम में, एसी हॉल में जब कुछ देर बैठेगा तो ऑटोमेटिक थकन उतर जाती है आमतौर पे। तो बैठने वाले ने मेरा ख्याल है 2 घंटे तक तो उसने बैठ लिया होगा, तो थकन थी तो उसने भी तो उतर जाना था। तो उसका जुमला यूं सही हो सकता है कि सही हो। हाथों हाथ कहते हैं ना कि आपको देखकर हमारा पेट भर गया और पेट पीड़े से भरा होता है, या पेट में चूहे दौड़ रहे होते हैं तो बोल रहे होते हैं कि आपको देखकर पेट भर गया, ने फिर वो हाथ भी मार रहा होता है बोटियों पर। तो ये करीना जो है ये क्या कह रहा है, तो इसलिए सोच समझ कर बोले। वाकई भूख अगर खत्म हो गई तो ठीक है, बोलने में हर्ज नहीं है, लेकिन ऐसा होता कम ही होता होगा। मुझे कोई टेंशन नहीं है, हालांकि बाजू का टेंशन होता है, नुकसान हो जाता है। मुझे कोई टेंशन नहीं है, पर टेंशन नहीं है तो क्यों परेशान हो रहा है? तो और नुकसान का तस्करा किसी से क्यों कर रहा है? मेरा नुकसान हो गया, ये हो गया।
वैसे मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो या तो फिर ये बेचारे को टेंशन के माना नहीं पता, तो ठीक है, फिर झूठ नहीं है, तो पता ही नहीं टेंशन क्या होता है। टेंशन, फिक्र, सदमा, तो ये तो होता ही है ना। आदमी का नुकसान हो जाए तो 1% का नुकसान हो जाएगा, सदमा तो होता है, टेंशन तो आता है उसको। तो ये बात बात पे लोग बोलते हैं अपने को कोई टेंशन नहीं है, या बोले तो आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ आपके फायदे के लिए। हालांकि बातों का तो फायदे के लिए नहीं बोल रहा होता, बड़ा निकाल रहा होता, तो वो बोलता आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ। ये भी बात सूरतों में झूठ होता है। हाँ, वाकई उसी के फायदे के लिए बोल रहा है तो ठीक है। अगर सिर्फ उसी के फायदे के लिए बोल रहा है तो कहने मारे नहीं कि सिर्फ आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ, मैं अपना भी मफाद पोशीदा है और उसके भी फायदे का ज़हन है, तो लफ्ज़ सिर्फ हटा दे, मैं तो फायदे के लिए बोल रहा हूँ, तो ये ठीक है, दोनों का फायदा इसमें आ गया। मगर इसमें ऐसा इज़हार ना हो कि लफ्ज़ सिर्फ तो आपने निकाल दिया, लेकिन मफहूम यही बनता हो कि सिर्फ, तो भी पकड़ हो जाएगी। बाज़ औक़ात यूँ बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ आपकी ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ हूँ, और फिर कुछ काम और निकालते हैं अपना, कुछ मुतालबात भी करते हैं। ये भी बारहा गलत होता है, तो ये खुशामद होती है अगले की, हजरत आपकी ज़ियारत के लिए हाजिर हो, मकसूद ज़ियारत नहीं होता। एक बार वो किसी ने मुझे किसी के सामने सोती पैगाम बनाया था, मुझे भेजा था, हम तो हजरत की बारगाह में नियाज मंदाना हाजिर हुए हैं, यूं है नहीं यूं उसके सामने। खैर मैंने फिर उसको समय उसने कबूल किया। मैंने कहा यार देखो, अपनी तो बारहा मसलियतें अटकी हुई होती है, ये भी होता है, नियाज मंदाना भी होता होगा, लेकिन बाज़ औक़ात बल्कि अक्सर ये होता है कि कोई मसलियत होती है मुलाकात से, वो नियाज मंदाना जहन नहीं होता, आजिज़ाना जहन नहीं होता। तो मैंने कहा यार ये देखो, नियाज मंदाना जहन बहुत मुश्किल से बनता, आप ये जो बोल रहे थे क्या था। उसने तस्लीम किया, माना, शुक्रिया अदा किया कि वाकई आपने हमारी सही तवज्जो दिलाई कि यार ये बोलने की हाजत क्या, नियाज मंदाना और मतलब आजिज़ाना और ज़ियारत के लिए हाजिर हुए, बस आपकी सोहबत से फैज़ उठाने आया हूँ, बरकतें लेने आया हूँ। हालांकि जहन में नहीं होता, किसी और मकसद के लिए वो आया होता है वो, लेकिन वो अच्छा लगाने के लिए या अपना काम निकलवाने के लिए या वैसे मुरुव्वत में वो बोलता चला जाता है, एक चुप, और वो फरिश्ते लिखते चले जाते हैं। क़यामत के दिन सवाल हो तो क्या करेंगे कि ये जो तूने बोला था ये क्या था। अब ये बातों का हम लोग भी फंसा देते हैं, हाँ भाई सब समझ गए ना, फिर उठाओ तो पता चलेगा हाँ भाई क्या समझे। आप गया काम से, हमारे मुबल्लिग भी बेचारे पूछते हैं यार, पता नहीं मुज़ाकरे सुनते नहीं है, ये बातें सुनते नहीं है, तो ये पूछते हैं समझ गए, आपको समझ में आ गया। अब इसकी बेचारे की हिम्मत है कि ना बोले, नहीं समझ में आया, वहां बोलेगा। अब समझ में नहीं आया और हाँ बोलेगा तो झूठ हुआ। और उम्मूमन पूरी बात समझ में नहीं आती, ये पूछने वाले को चाहिए कि ये पूछे नहीं, ये बोलता चला जाए। हाँ, उस्ताद का शागिर्दों को इसलिए पूछना कि वो इम्तिहानन पूछे या मतलब ना समझ में आया हो तो इसको समझाए शागिर्दों को, तो वो एक दर्जा जो होता है जिसको आप क्लास बोलते हैं, तो ये उस्ताद का पूछना और ये एक अलग बात है तरबियत के लिए, वो भले हो, लेकिन आमतौर पर जो बयानात में इस तरह बोलते हैं ना, क्या समझे, समझ गए ना, मैंने गलत तो नहीं कहा। अब बात होगा तो गलत कह रहा होता है तो कहना पड़ता है नहीं नहीं गलत नहीं कहा। ये आमतौर पे आम गुफ्तगू में बड़े बूढ़े बोलते हैं, क्या समझे, समझ गए ना, मेरे को गलत बात की, आपको बोले कौन गलत बात की। वैसे ही 1 घंटे के लिए हम फंस चुके हैं, 2 घंटे लेक्चर सुनना पड़ेगा अगर आपकी तकलीद करेंगे, गलत ही निकालेंगे तो जहां बोलते बात बनती है तो इसमें हाँ ना बोले और जवाब ना दे या घड़ी देखे या बेदारी से, अगर बन पड़े तो यूं करके आदमी आगे पीछे हो जाए, वरना ये बड़े बूढ़े गीबतें, तोहमतें और बाज़ों का बड़ी गुनाह भरी गुफ्तगू नाम नेहाद की होती है। सही बात है, मुझे बड़ी वहशत होती है बाज़ों का इस तरह के लोगों की कि अपने इनको समझा भी नहीं सकते हैं, ये कुछ ना कुछ बोल जाते हैं, तो समझाए कैसे।
मुझे ये दीवाने अच्छे लगते हैं कि ये बोले तो यार अपने कम से कम इन्हें समझाने पर तो दिल है मुतमईन कि यार इनको समझाऊंगा तो ये झगड़ा नहीं करेगा मेरे से। यूं दिल मुतमईन है, नाराज भी हो जाते हो सकता है, खुदा बेहतर जाने। लेकिन ये भी एक तरह का इसको दर्जा ही आप समझे कि मैं जो भी कह रहा हूं इससे अपनी यकीनन आप समझते होंगे इस्लाह ही होती है, फायदा होता है, लेकिन नफ्स जो है वो गुस्सा दिलाता है। तो अब मैंने जिस तरह जैसे एक आपको मिसाल पेश की, समझाया, फिर माफी मांगी, तो ये समझो कि ये भी आपकी तरबियत का हिस्सा है कि कभी आपको हमारे ये तरबियत देने वाले इस्लामी भाइयों को इस तरह की नौबत आए ना, तो वो जो मैंने किया ना वो कर लिया करें। आपकी मोहब्बत उसके दिल में मदीने के 12 चांद लग जाएंगे, वो तो मतलब खुश हो जाएगा। अगर उसको आपने तो चलो बोल दिया, वो बेचारा चुप हो गया, तो दूसरा बोलेगा आज कैसी कटी थी, यूं करके बोलेगा, हाँ छेड़ते होंगे जी कटी। ये फिर दिल आजारियों का सिलसिला शुरू हुआ, और अगला जरा उसकी भी घूमेगी, फिर वो भी कुछ उल्टा सीधा बोलेगा, फिर हो सकता है लड़ाई हो जाए या जुदाई हो जाए, आपस में नफरत हो जाए, गीबत के दरवाजे खुले। तो कभी भी दर्जे में उस्ताद कुछ बोल भी दे, चाहे मुर्गा बना दे, आपने उसको कुछ नहीं बोलना है। ये कैसी बेइज्जती हुई थी, देखा ना, नहीं कुछ भी नहीं बोले। बल्कि जब हम वजन कम करने का तस्करा करते हैं ना, तो ये एक जनरल बात होती है, किसी वजनदार आदमी की तरफ देखें भी नहीं, आपका देखना भी उसको बेचारे को शर्मिंदा कर रहा होगा, परेशान हो रहा होगा कि अब मैं भाग के जाऊं किधर, भागूंगा तो भी बोलेंगे देख भागा। तो ये ना उगलते बने निगलते बने की कैफियत, फिर आप जाकर मुस्कुराए यूं करें, सुन तुझे कह रहा है, अब उसके तो बेचारे की जो कैफियत होगी तो क्या होगी। तो इसलिए मतलब ऐसी बात क्यों, हम तो ये समझाते रहते हैं। तो कई सारे भाइयों का वजन कम भी हो गए, लेकिन बाजों के कोशिशों के बावजूद वजन कम नहीं होते बेचारे। मुझे बात बताते हैं कि हम क्या क्या खाते हैं, तो अगर ये सच बोल रहे हैं, हमको उसने जन रखना चाहिए एक मोमिन पर, तो ये वाकई इनको मरज होता है, ये बीमारी होती है, बदन फूलता है, इनका वजन कम होता नहीं है, बढ़ता जाता है, खा कम रहे होते हैं बेचारे। तो अगर नहीं भी है, खाने पीने से भी अगर उसका वजन बढ़ा है, तब भी वजन बढ़ाना कोई गुनाहगार तो नहीं है। तो हम इसको अगर यूं देखेंगे, मुस्कुराएंगे, तंज करेंगे, तो उसका दिल दुखेगा। इसलिए कभी भी ऐसा ना किया जाए। बल्कि बाज औकात तो मोटा बनना वाजिब है, आपको पता है? क्या बताएगा, मिसाल देगा कोई? मोटा बनना वाजिब है, कौन जवाब देगा? मदनी मुज़ाकरे सुनता होगा तो दे देगा जवाब। एक ही है बस, मदनी मुज़ाकरा सुना या कहीं पढ़ा है? चलिए इरशाद फरमाइए, क्या पढ़ा आपने, कब मोटा बनना वाजिब है? बाबा जंग के दौरान सेहतमंद और मोटे में क्या फर्क है? हम तो यार ये सुनते रहे बचपन से, जो कह सकते हैं कि मोटा देखकर डरना नहीं, पतला देख के लड़ना नहीं। तो मोटा तो बेचारा भाग भी नहीं सकेगा, और अगर घबराहट में अपने ऊपर गिर गया तो बकी पहुंचा देगा, उसी के नीचे दब के मर जाएंगे अपने। भाई बांध दो इनको मदनी तरबियत का से। हाँ 12 माह तो कम से कम ले लो यार इनसे। ये भी जुमला मुनासिब नहीं है कि मोटे को सेहतमंद बोलते हैं अच्छा लगाने के लिए, या बोलते हैं ये माशाअल्लाह है, यूं बोलते हैं ना, ये तो माशाअल्लाह है। चलो अब एक विकेट तो गिर गई, अब इनसे सुन लेते हैं। मदनी मुज़ाकरा भी नहीं सुना तो हो सकता है रॉन्ग नंबर लगा दें आप। किसी ने मन्नत मान ली, वो पूरा कर। मन्नत पूरी करना कब वाजिब होता है, ये एक मसला है। इबादत की कोई किस्म हो, नमाज की मन्नत हो सकती है, और इबादत मकसूदा से हो, इबादत गैर मकसूदा से नहीं। वुजू की मन्नत नहीं कर सकते की तो वाजिब नहीं होगी। तो ये मोटा बनने की अगर किसी ने मन्नत मानी तो ये तो इबादत भी नहीं है मोटा बनना, वाजिब तो बहुत दूर की बात है। वो मतलब अंधेरे में तीर मारना चाहा आपने। शोहर अगर बीवी को हुक्म दे के मोटा होने का, तो अब बीवी को मोटा होना वाजिब है? मोटा होना वाजिब है। शोहर अगर बीवी को हुक्म दे तो मोटी हो जा, मोटी हो जाना उसके लिए वाजिब है। अब ये न जाहिर है कि वो मोटी होने के लिए असबाब करेगी, अब वो मोटी ना हो पाई तो अब क्या कर सकती है। बाद डट के खाते, उनकी वो आटी ही मतलब दुबला पतला होता है, वो खाता बहुत है, बढ़ता ही नहीं है। ये भी होते हैं बाज बेचारे डर डर के खाते हैं, लेकिन वजन उनका
نہیں کم ہوتا. قلم تحفے میں پیش کیا جاتا ہے. آمین. وَإِيَّاكُمْ. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے. مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے. مردہ دلوں کو دے جلا ہادی